Good morning, student. In DBMS, previous lecture, we were discuss about various conversion function, that is to number, to character, or to date. Means convert one data type to another data type, or we can say that convert number to character data type, character or varchar to number data type, and convert date to character. Today's lecture, we just start various date functions. So I'm just going to share my screen to all of you, student. Okay, screen is visible to all of you, student. Okay. So, like as numeric and character functions, date functions are also scalar or single row function. So, constant date values can be passed as an argument to this function. So, આપણે constant date છે as an argument, date function છે એમાં pass કરશું. Date should be in form of dd m1 yy while specifying as a constant. કોઈ પણ constant date આપણે આપશું તો જે એની default format છે dd m1 yy એમાં જ આપશું. A sysdate can also be used as an argument to this function. Sysdate returns the current date. તમને બધાને ખ્યાલ જ છે sysdate function છે current date છે એ return કરે છે. sysdate પણ as an argument આપણે પાસ કરી શકીએ. either તો ddm1 yy માં કોઈ પણ date અથવા તો sysdate એટલે કે current date. In most of the examples, sysdate or constant date values are passed as an argument, but any column having date as a data type can be passed as an argument in this function too. It means કે sysdate અને constant date તો આપણે as an argument પાસ કરી જ શકશું, but કોઈ એક ટેબલની એવી કોલમ છે જેમાં date ડેટા ટાઈપ આપેલો છે તો એ પણ આપણે આ ફંક્શનની અંદર પાસ કરી શકશું. So let's start with the first date function, that is add months. આ રીતે સિન્ટેક્સ હશે add underscore months, બ્રેકેટમાં બે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ થશે date અને n, that is numeric value. શું રિટર્ન કરશે? returns new date after adding n months in date specified by date. It means અહીંયા જે ડેટ આપેલી છે એમાં અહીંયા જેટલા નંબર આપણે લખેલા હશે ન્યુમેરિક એટલા મંથ એડ કરી અને ન્યુ ડેટ છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. If n is negative, then n month will be subtracted. જો અહીંયા નેગેટિવ હશે તો એટલા મંથ છે એ બાદ થઈ જશે. મીન્સ કે અહીંયા જે પણ ડેટ આપેલી છે એમાં 3 મંથ એડ કરશે. જો નેગેટિવ હશે n વેલ્યુ તો 3 મંથ માઈનસ કરશે. એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. સપોઝ હું અહીંયા આપું છું સિલેક્ટ એડ અંડરસ્કોર મંથ્સ અને બ્રેકેટમાં આ ડેટની જગ્યાએ હું સિસ ડેટ એટલે કરંટ ડેટ આપું છું, કોમા કરી 3 આપું છું ફ્રોમ ડીવલ. એનો મતલબ શું થશે? જે કરંટ ડેટ છે એમાં 3 મંથ એડ કરી અને પછીની ડેટ ડિસ્પ્લે કરશે. સપોઝ સિસ ડેટ આજની ડેટ કઈ છે 23rd સપ્ટેમ્બર 2020, તો એની અંદર 3 મંથ એડ કરશે. સપ્ટેમ્બરમાં તમે 3 મંથ એડ કરો તો કેટલા થાય? ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર. સો વોટ વિલ બી ધ આઉટપુટ? 23rd December 2020, like this. Clear? તો add month function શું કરશે? જે ડેટ અહીંયા આપેલી હશે એમાં આટલા મંથ જે અહીંયા એઝ અ n આપેલા હશે એ એડ કરી અને આઉટપુટ આપશે. જો અહીંયા માઈનસ આપું -3 તો અહીંયા જે સિસ ડેટ હશે એમાંથી 3 મંથ સબટ્રેક્ટ કરી અને આ ડિસ્પ્લે કરશે ડેટ. પ્રેક્ટિકલી જોઈ લઈએ. સિલેક્ટ add underscore months, બ્રેકેટમાં હું આપું છું sys date, 3 from dual. Clear? What will be the output? The sys date એટલે કે કરંટ આજની ડેટ છે એમાં 3 મંથ એડ થઈ અને ડિસ્પ્લે થશે. લાઇકવાઇઝ જો હું અહીંયા માઈનસ આપું છું તો 3 મંથ સબટ્રેક્ટ થઈ જશે એટલે કે સપ્ટેમ્બર થી રિવર્સ 3 મંથ છે એ સબટ્રેક્ટ થશે એટલે શું આઉટપુટ આવે છે? સેમ ડેટ આવશે, ડે આવશે 23rd ડેટ, બટ ધ મંથ વિલ બી જૂન એટલે કે સપ્ટેમ્બર સબટ્રેક્ટ થઈ અને 3 મંથ છે એ સબટ્રેક્ટ થશે. ક્લિયર? ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ એડ મંથ ફંક્શન? જો n ની વેલ્યુ પોઝિટિવ હશે તો એટલા મંથ એડ થઈ પછીની ડેટ આપશે અને જો નેગેટિવ હશે n ની વેલ્યુ તો શું થશે? એટલા મંથ છે સબટ્રેક્ટ થઈ જશે. ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ એડ મંથ ફંક્શન? Student? Okay. Okay, clear. Almost student type clear. So we just
Move forward to the next function, that is months between. Syntax શું છે? months underscore between, બે date as an argument pass કરશું. શું return કરશે? returns number of months between date 1 and date 2. Subtract date 2 from date 1 to find out the difference of months. Wait a minute, student. Okay. Months between function returns number of months between date 1 and date 2. કઈ રીતે ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે બે ડેટ વચ્ચે? subtracts date 2 from date 1 to find out the difference. કે જે બે ડેટ આપેલી છે એ બે ડેટ વચ્ચે કેટલા મંથ્સ છે એ તમને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરશે અને ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે ડેટ 2 માંથી ડેટ 1 સબટ્રેક્ટ કરીને. રિઝલ્ટ મે બી પોઝિટિવ, નેગેટિવ, 0 ઇન ઇન્ટીજર એઝ વેલ એઝ રિયલ નંબર. એટલે કે એક્ઝેક્ટ ડેટ આપશો બરાબર તો પોઝિટિવ નંબર આવે, મે બી નેગેટિવ આવે અથવા તો 0 પણ આવી શકે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે આઈડિયા આવશે. Say for example, select months underscore between, આજની ડેટ આપો છું 23rd September 2020 અને બ્રેકેટમાં એઝ અ ડેટ 2 23rd March 2020. તો કઈ રીતે કાઉન્ટ થશે ડિફરન્સ? માર્ચ ટુ સપ્ટેમ્બર જેટલા મંથ આવતા હશે એઝ અ ઇન્ટીજર એ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે. તો તમે માર્ચ મંથ ટુ સપ્ટેમ્બર મંથ કાઉન્ટ ડાઉન કરો, ડેટ 2 માંથી ડેટ 1 સબટ્રેક્ટ કરો તો કેટલો ડિફરન્સ આવશે? 6. That will be your output. કે આ બે ડેટ વચ્ચે કેટલા મંથ આવે છે એ એઝ એન આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે. પ્રેક્ટિકલ જોઈએ એટલે આઈડિયા આવશે. સિલેક્ટ months between, આજની ડેટ આપું છું અહીંયા 23 સપ્ટેમ્બર 2020 as a second argument આપું છું 23rd of March 2020 from dual. Clear? So output will be the 6 difference between date 2 subtract to date 1. એટલે કે માર્ચ ટુ સપ્ટેમ્બર જેટલા મંથ થતા હશે એટલા months between એ as an output display કરશે. સપોઝ અહીંયા તમે એક્ઝેક્ટ ડેટ નથી આપતા, હું 21 માર્ચ આપું છું તો 21 માર્ચ ટુ 23rd સપ્ટેમ્બર કાઉન્ટડાઉન કરો બરાબર તો એક્ઝેક્ટ 6 મંથ થશે બટ સમ 2 ડેઝ. ક્લિયર? બે દિવસનો અહીંયા ગેપ રહેશે. અહીંયા 23 છે, અહીંયા 21 છે. તો કઈ રીતે આઉટપુટ આવશે? output will be the 6.064 something. એટલે કે exact 6 months plus 2 day. Clear? એટલે કે 6 મહિના અને માત્ર 2 દિવસ છે તો એટલા 2 દિવસ છે એ પોઈન્ટમાં આવશે. મેં તમને કીધું હતું કે આન્સર પોઝિટિવ આવે, નેગેટિવ આવે અથવા તો આ રીતે ડેસિમલ પોઈન્ટમાં પણ આવી શકે. સો ધીસ ઇઝ મંથ્સ બિટવીન ફંક્શન. બે ડેટ આપેલી હોય એની વચ્ચે કેટલા મંથ છે એ તમને કાઉન્ટ થઈ અને ડિસ્પ્લે થશે. મંથ્સ બિટવીન ફંક્શનનું હજી એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. સપોઝ કે મારે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ છે, એમ્પ્લોય છે, એની એજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો હું કઈ રીતે કરી શકું? મારી પાસે જો બર્થ ડેટ હોય સ્ટુડન્ટની કે એમ્પ્લોયની તો કરંટ જે ડેટ છે એટલે કે સિસ ડેટ, એ સિસ ડેટ અને બર્થ ડેટ આ બે ઉપરથી હું એજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકું? યસ ઓર નો સ્ટુડન્ટ? થાય કે નહીં? ઓકે. સો બે વસ્તુ જોઈ મારે, બર્થ ડેટ જોઈ અને કરંટ ડેટ જોઈ તો આપણે મંથ્સ બિટવીન થી આપણે ટોટલ મંથ કાઉન્ટ કરી શકશું. ટોટલ મંથ કાઉન્ટ થાય ડિવાઇડ બાય 12 કરશું એટલે આપણે એક્ઝેક્ટ એજ છે એ મળી જાય. ક્લિયર? એનું આપણે પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. આની પહેલા મેં તમને પ્રેક્ટિકલ 2 માં એક ટેબલ આપેલું હતું, સ્ટુડન્ટ ટેબલ. એની અંદર આપણે બર્થ ડેટ સ્ટુડન્ટની સ્પેસિફાઈ કરેલી છે એઝ અ ફિલ્ડ બર્થ ડેટ. ક્લિયર? તો આ એક્ઝામ્પલ સમજાવવા માટે મેં તમને સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ બે રેકોર્ડ છે ઇન્સર્ટ કરેલા છે તમારા આ ટેબલની અંદર. પ્રેક્ટિકલ 2 માં 5 રેકોર્ડ છે, અહીંયા આપણે બે રેકોર્ડમાં ઇન્સર્ટ કરેલા છે. અહીંયા જોઈ શકો છો બર્થ ડેટ ફિલ્ડ નેમ છે, એમાં સ્ટુડન્ટની બર્થ ડેટ આપેલી છે. હવે આ બર્થ ડેટ ઉપરથી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે? આ સ્ટુડન્ટની એજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. તો આપણી પાસે બે વસ્તુ હોવી જોઈએ, એક તો સિસ ડેટ અને આ બર્થ ડેટ. બર્થ ડેટ છે, સિસ ડેટ ઇનબિલ્ટ ફંક્શન છે તો
એ બે ઉપરથી આપણે ટોટલ મંથ મળી જશે, ડિવાઈડ બાય 12 કરશું એટલે આપણે એજ મળી જશે. પ્રેક્ટિકલી જોઈએ એટલે આઈડિયા આવશે. સિલેક્ટ, હું સ્ટુડન્ટ છે એનું નામ ડિસ્પ્લે કરાવું છું, બર્થ ડેટ પણ ડિસ્પ્લે કરાવું છું, અને પછી હું શું કરીશ, એજ છે ડિસ્પ્લે કરાવીશ બાય યુઝિંગ મંથ્સ બિટવીન ફંક્શન. મંથ્સ બિટવીન અને બ્રેકેટમાં હું આપું છું સિસ ડેટ અને સ્ટુડન્ટની બર્થ ડેટ. ક્લિયર? મંથ્સ બિટવીન ફંક્શનમાં હું સિસ ડેટ આપું છું અને બર્થ ડેટ, એટલે બર્થ ડેટમાંથી સિસ ડેટ સબટ્રેક્ટ થશે, ટોટલ મંથ કાઉન્ટ થશે, એને આપણે ડિવાઈડ બાય 12 કરશું ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ. અને અહીંયા આ આખું ઇક્વેશન નો આવે એટલા માટે હું એલિયાસ આપી દઈશ એજ. ક્લિયર? એટલે કે સ્ટુડન્ટનું નામ આવશે, બર્થ ડેટ આવશે, અને પછી મંથ કાઉન્ટ થઈ ડિવાઈડ બાય 12 થઈ એજ કાઉન્ટ થઈ અને ડિસ્પ્લે થશે. અહીંયા હું એજ એઝ અ એલિયાસ નેમ આપું છું, એટલે આખું ઇક્વેશન ડિસ્પ્લે નો થાય, એજ ડિસ્પ્લે થાય. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? ઓકે, તમે જોઈ શકો છો સ્ટુડન્ટનું નામ આવે છે, બર્થ ડેટ આવે છે અને એજ આવે છે. એજ છે કઈ રીતે આવે છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા સ્ટુડન્ટ છે 11th ઓગસ્ટ 1905, તો એની એજ છે 25 આવે છે, પણ ડોટ પછી જેટલા દિવસ હશે બરાબર વધારે એ પોઈન્ટમાં આવે છે. પછી આ સ્ટુડન્ટ જો 25th માર્ચ 87, તો એની એજ 33 આવે છે, અને બાકીના જેટલા દિવસ હશે એ પોઈન્ટમાં આવે છે. તો આ પોઈન્ટમાં વેલ્યુ ન જોતી હોય, મારે એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ જોતી હોય, તો આપણી પાસે એક ફંક્શન છે બરાબર. કયું ફંક્શન છે એના માટે કોઈ કહી શકે સ્ટુડન્ટ? આપણી પાસે એક ફંક્શન છે ફ્લોર ફંક્શન. એ ફ્લોર ફંક્શન શું રિટર્ન કરશે? લાર્જેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ ધેટ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n. તો આપણે સેમ આ ક્વેરીમાં આગળ શું અહીંયા આપી દેશું? ફ્લોર ફંક્શન. ક્લિયર? ફ્લોર ટાઈપ કરશો એટલે શું થશે? આપણે પોઈન્ટ પછીની વેલ્યુ ઓમિટ થશે અને લાર્જેસ્ટ ઇન્ટીજર વેલ્યુ આપણે રિટર્ન કરશે ધેટ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એજ છે 25 આવે છે, જે પોઈન્ટ પછીની વેલ્યુ છે ઓમિટ થાય છે. જો આપણે એક્ઝેક્ટ ડેટ છે એ સ્ટુડન્ટની મળી ગઈ. ક્લિયર? સો બાય યુઝિંગ મંથ્સ બિટવીન ફંક્શન તમે નંબર ઓફ મંથ છે કાઉન્ટ કરી શકો. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ છે, કોઈ પણ એમ્પ્લોય છે, એની બર્થ ડેટ ઉપરથી અને ડિવાઈડ બાય 12 કરશો એટલે યર એક્ઝેક્ટ કેટલા છે, એજ કેટલી છે એ આવી જશે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ? મંથ્સ બિટવીન ફંક્શનમાં કોઈ ડાઉટ? આ બે એક્ઝામ્પલ સમજાઈ ગયા બધાને? ઓકે, yes, clear. So almost student type clear and yes, so we just move to the next function, that is last day. Last day bracket માં આપણે ડેટ આપશું, શું રિટર્ન કરશે? returns the last date of the month specified by the date. એટલે કે બ્રેકેટમાં જે ડેટ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું એ મંથ છે બરાબર, એની લાસ્ટ ડેટ છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. કોઈ પણ તમે ડેટ પાસ કરો બરાબર, એની લાસ્ટ જે ડેટ હશે એ મંથની લાસ્ટ ડેટ એ એઝ એન આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા આવું આપું છું, સિલેક્ટ લાસ્ટ અંડરસ્કોર ડે, બ્રેકેટમાં આજની ડેટ આપું છું 23 સપ્ટેમ્બર 2020 ફ્રોમ ડ્યુઅલ. તો આ મહિનાની જે છેલ્લી તારીખ છે, લાસ્ટ ડેટ ઓફ ધીસ મંથ વિલ બી as display as an output. એટલે કે 23 સપ્ટેમ્બર 2020 છે, તો સપ્ટેમ્બર મહિનાની છેલ્લી તારીખ કઈ થઈ? 30th સપ્ટેમ્બર 2020. તો એઝ એન આઉટપુટ મને એ જ ડિસ્પ્લે કરશે, લાસ્ટ ડેટ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર મંથ. પ્રેક્ટિકલી જોઈ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. સિલેક્ટ લાસ્ટ ડે into the bracket, ડેટ આપું છું આજની from dual. ક્લિયર? જે ડેટ સ્પેસિફાઈ કરું છું એ મંથની લાસ્ટ જે તારીખ હશે, લાસ્ટ ડેટ હશે એ આપશે. સપોઝ આપણે કોઈ પણ બીજી ડેટ નાખી જોઈ, ફેબ્રુઆરી મંથ. ક્લિયર? તો 23rd Feb 2020 એની લાસ્ટ ડેટ હશે એ ડિસ્પ્લે કરશે લાઈક ધીસ 29th Feb 2020. એટલે પર્ટિક્યુલર જે મંથ હશે બરાબર, એ મંથની લાસ્ટ ડેટ ડિસ્પ્લે કરશે, લાસ્ટ અંડરસ્કોર ડે ફંક્શન. So any doubt regarding last underscore day function, student? Clear. Okay, almost student type clear for the last underscore day function. So we just move to the next function, that is next underscore day. Next underscore day, and in the day argument pass person, first one is date and the second one is day.
શું રિટર્ન કરશે? રિટર્ન્સ ધ ડેટ ઓફ ધ નેક્સ્ટ નેમ વીક ડે સ્પેસિફાઈડ બાય ધ ડે રિલેટિવ ટુ ડેટ. શું રિટર્ન કરશે? અહીંયા જે ડેટ આપેલી હશે અને અહીંયા ડે છે, એ ડે તમે સ્પેલિંગમાં આપશો ફૂલ ડે નેમ, એટલે કે સન્ડે ટુ મંડે, આઈધર સન્ડે, મંડે, ટ્યુઝડે, વેનસડે. ક્લિયર? કોઈ પણ ડે આપશો આખો એનો સ્પેલિંગ જ આપવાનો રહેશે એઝ અ સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ. તો અહીંયા જે ડેટ સ્પેસિફાઈ હશે, બરાબર, એ ડેટ પછીનો આ જે ડે આવશે એ એઝ એન આઉટપુટ એ ડેટ છે ડિસ્પ્લે કરશે. મીન્સ અહીંયા મેં ડેટ આજની આપેલી છે અને અહીંયા ડે છે, અહીંયા મંડે આપેલું છે, તો શું કરશે? મને આ ડેટ પછીનો નેક્સ્ટ મંડે હશે એ ડિસ્પ્લે કરશે. માટે ફંક્શન શું છે? નેક્સ્ટ અંડરસ્કોર ડે. એક્ઝામ્પલ જોઈ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. સપોઝ હું આવું ટાઈપ કરું છું, સિલેક્ટ નેક્સ્ટ અંડરસ્કોર ડે, બ્રેકેટમાં આજની ડેટ આપું છું 23 સપ્ટેમ્બર 2020, અને અહીંયા એઝ અ સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ ડે તરીકે હું સન્ડે આપું છું ફ્રોમ ડિયોર. શું આઉટપુટ આવશે? આ જે ડેટ છે એના પછીનો જે નેક્સ્ટ સન્ડે આવશે એ તારીખ છે, એ ડેટ છે, એઝ એન આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે. લાઈક આજ પછી જે સન્ડે આવશે એની તારીખ કઈ હશે? 27 સપ્ટેમ્બર 2020. તો આ તારીખ પછીનો જે સન્ડે હશે એ તારીખ મને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરશે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? પ્રેક્ટિકલી જોઈ એટલે ખબર પડશે, આઈડિયા આવશે. સિલેક્ટ નેક્સ્ટ અંડરસ્કોર ડે. બે આર્ગ્યુમેન્ટ મારે આપવી પડશે, એક તો ડેટ આપવી પડશે અને સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે કોઈ પણ ડે. સપોઝ હું અહીંયા સન્ડે આપું છું ફ્રોમ ડિયોર. શું આવશે આઉટપુટ? આ જે ડેટ સ્પેસિફાઈ કરેલી છે એના પછીનો સન્ડે હશે એ ડિસ્પ્લે કરશે. એના પછીનો સન્ડે મીન્સ એના પછીનો સન્ડે આવતો હશે એ ડેટ સ્પેસિફાઈ કરશે, ધેટ ઇઝ 27 સપ્ટેમ્બર 2020. તમે કોઈ પણ ડે, બરાબર, સન્ડે ટુ મંડે કોઈ પણ ડે આપી શકો. સપોઝ હું મંડે આપું છું. ક્લિયર? અહીંયા મંડે આપું છું, તો નેક્સ્ટ મંડે એટલે કે 28 સપ્ટેમ્બર 2020 આ તારીખ પછી જે નેક્સ્ટ મંડે આવશે એ ડિસ્પ્લે કરશે. So the next day function display the next day, next date according to the day specified in the argument. અહીંયા જે ડે આપેલો છે એ ડે પ્રમાણે ડેટ છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ નેક્સ્ટ ડે ફંક્શન સ્ટુડન્ટ? ચલો, આજે આપણે જે ફંક્શન કર્યા એમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? એડ મંથ્સ between last underscore day and next underscore day. Not one thing student, એ date function છે તો એમાં બધામાં કઈ રીતે છે? with underscore, એટલે કે add underscore months underscore between last underscore day and next underscore day. Clear? આ by default જ છે, એટલે without underscore આ ફંક્શન છે એમાં એરર આવશે. એટલે આ જ રીતે ફંક્શન સ્પેસિફાઈ કરવાનું જ્યારે તમે પ્રેક્ટિકલ કરતા હો ત્યારે. ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ 4 ફંક્શન? બાકીના જે 3 ફંક્શન છે ડેટ ફંક્શન એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. ચલો, clear almost student type clear. So we just end today's session here. Thank you student.